Good morning. Welcome everyone. In this today's lecture, we are going to discuss about coefficient of viscosity. In the expression, we have seen the letter, Greek letter eta. This letter is known as the coefficient of viscosity, or this is the notation for coefficient of viscosity. What is that coefficient of viscosity? We will discuss. Coefficient of viscosity म्हणजे काय बघा. Viscosity काय आहे? Viscosity, it is the property of liquid by virtue of which we can have the different speeds of different liquids or different speeds of different fluids. This is due to the viscous drag force, or there is a friction, static friction between two layers of a fluid. This defines and this gives rise to the viscosity of the fluid means liquid as well as gases. लिक्विड साठी सुद्धा विस्कॉसिटी प्रॉपर्टी आहे आणि गॅसेस साठी सुद्धा आहे. विस्कॉसिटी इट इज द प्रॉपर्टी फॉर बोथ लिक्विड्स as well as gases. For liquids we have seen there is a cohesive force between two molecules, and this is the viscous drag force in between the two molecules as well as molecule and surrounding. Now for gases, what will happen? If two molecules collide with each other, then there will be the viscous drag, there will be the friction, more friction. इथं कुठं असेल इंटरनल फ्रिक्शन एक आणि सराउंडिंग सोबतचं एक. म्हणजे हे झालं लिक्विडच्या फॉर्ममध्ये. आणि गॅसेससाठी काय असतं तर कोलिजन असतं, दोन पार्टिकलमधलं कोलिजन. टेम्परेचरनुसार त्याच्यामध्ये कसा बदल होणार आहे ते पण आपण पाहणार आहोत. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी, न्यूटनच्या विस्कॉसिटीच्या नियमानुसार स्ट्रीमलाईन फ्लोसाठी काय असतं बघा. फॉर अ स्ट्रीमलाईन फ्लो, विस्कस फोर्स एफ ॲक्टिंग ऑन एनी लेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ए. मीन्स विस्कस फोर्स हा एरियाला प्रोपोर्शनल असतो. जेवढा जास्त एरिया तेवढा जास्त विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रॅग फोर्स. ओके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ए ऑफ द लेअर. त्या लेअरचा जो एरिया आहे ए त्याला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असेल. अँड द वेलॉसिटी ग्रेडियंट डी व्ही बाय डी एक्स. वेलॉसिटी ग्रेडियंट कशानं दर्शवला जातो? डी व्ही बाय डी एक्सनं. एफ मीन्स द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. The viscous force F is directly proportional to the area and the viscous drag force dV by dx. Is it okay? Now we can write down one thing, that the force is directly proportional to area and force is directly proportional to dV by dx. Now to remove this proportionality, we will have to take one constant. That constant is nothing but eta. This A is nothing but the area of layer. To remove this proportionality, we have kept one constant known as eta, the Greek letter. Eta means coefficient of what we can say viscosity. Now where eta is a constant called as coefficient of viscosity of the liquid. लिक्विडच्या विस्कॉसिटीचा कोएफिशियंट आहे. त्या इक्वेशनवरून मग कसं लिहू शकतो आपण? इफ आय वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट दिस ईटा, सो व्हॉट कॅन आय डू? F divided by A. This A I can send to the denominator. Okay, yes, eta is equal to F divided by A into dV by dx. dV by dx is what? Velocity gradient. In the last lecture we have seen that in detail, right? It means that this eta can be calculated, and eta is equal to F divided by A into dV by dx, right? What is that A? A in this expression is not the cross sectional area, it is the area of the layer parallel to the direction of flow. A is the area. A काय आहे? एरिया आहे, and which is the area of layer. ह्या विस्कस लेअरचा एरिया आहे, लक्षात ठेवा. This is the area of viscous layer and which is parallel to the direction of flow. फ्लोला काय आहे ते पॅरलल आहे, right? Now after this we can see the units of coefficient of viscosity. What are the units used? CGS and SI system. In both the systems, the coefficient of viscosity can be defined as the
viscous force per unit area per unit velocity gradient. Viscous force per unit area per unit velocity gradient, eta is equal to F divided by A into dV by dx. This is the expression for eta, and we can have the definition. Coefficient of viscosity can be defined as the viscous force per unit area per unit velocity gradient. याचा युनिट काय आहे मग विस्कॉसिटीचं? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेअर, राईट. सो व्हॉट विल बी द CGS युनिट दॅट यू आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट. दिस इज द वर्क फॉर यू. CGS युनिट काढायचं त्याचं. CGS युनिट ऑफ विस्कॉसिटी इज पॉईज. 1 पॉईज मीन्स हाऊ मच इन CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टीम तुम्हाला फाइंड आउट करायचे. फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन पॉईज अँड SI युनिट ऑफ द विस्कॉसिटी. म्हणजे CGS आणि MKS मध्ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करायची. CGS आणि MKS. तुमच्याकडे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर आहे, तुम्ही न्यूटनला डाईनमध्ये कन्वर्ट करू शकता. सेकंड ॲज इट इज राहील. मीटर स्क्वेअरला सेंटीमीटर स्क्वेअरमध्ये कन्वर्ट करू शकता. अँड यू कॅन राईट डाऊन. Microscopic view of viscosity is the article which is not for your syllabus, but this article is exactly about the two plates are there and there is a viscosity gradient. There is a velocity gradient. There is a velocity gradient between layers. The central layer is having velocity v and the outermost layers are having velocity less than that and greater than that. This velocity gradient is given by dv by dx. The force between layer is given by F. Area of this layer is A. Now what will be the viscous drag force? F is directly proportional to area A into dv by dx. Now from this expression we can calculate eta. Okay, so F is equal to eta into A into dv by dx. So eta is equal to how much? F divided by area into dv by dx. This is the final expression for viscous drag force किंवा coefficient of viscosity म्हणू शकतो आपण. सॉरी. नाउ दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लुइड चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लुइड चेंजेस विथ टेम्परेचर. फर्स्ट थिंग, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्हणजे ईटा कशानुसार चेंज होतं तर टेम्परेचरनुसार. फॉर मोस्ट लिक्विड्स द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन द टेम्परेचर. हे कशामुळं होतं? ईटा काय होतो? डिक्रीज होतो. कशामुळं? टेम्परेचर वाढल्यामुळं. काय होत असेल? मॉलिक्यूल जे आहेत ते टेम्परेचर वाढल्यावर सेपरेट होतात म्हणजे दूर दूर जातात. जर समजा लिक्विडचे मॉलिक्यूल दूर दूर गेले, त्यांच्यामधला फोर्स कमी झाला आणि जर फोर्स कमी झाला, इंटरॅक्शन कमी झालं तर काय होईल? ईटा जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कॉसिटी आहे ती कमी होईल ऑफकोर्स. म्हणजे जसं जसं टेम्परेचर वाढत जाईल तसं तसं विस्कॉसिटी कमी होत जाईल. द प्रोबॅबिलिटी डिपेंड्स ऑन इट प्रोबॅबली डिपेंड्स ऑन द फॅक्ट दॅट ॲट हायर टेम्परेचर्स द मॉलिक्यूल्स आर फर्दर अपार्ट. दूर दूर जातात, फर्दर अपार्ट. अँड कोएजिव्ह फोर्सेस ऑर इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर देअरफॉर लेस इफेक्टिव्ह. जे कोएजिव्ह फोर्सेस होते ते आता इफेक्टिव्ह नसणार आहेत तेवढे जेवढे पहिल्या केसमध्ये होते किंवा टेम्परेचर कमी असताना होते. टेम्परेचर वाढल्यामुळं कोएजिव्ह फोर्सेस कमी होतील. वेअर ॲज इन गॅसेस द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कॉसिटी इन्क्रीजेस. गॅससाठी काय होतं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कॉसिटी इन्क्रीज होते विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. जसं जसं टेम्परेचर वाढत जाईल तसं तसं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कॉसिटी इन्क्रीज होते. दिस इज बिकॉज ॲट हायर टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स मूव्ज फास्टर अँड कोलाइड्स मोर ऑफन विथ ईच अदर, गिविंग राईज टू द इन्क्रीज इन इंटरनल फ्रिक्शन. गॅसेससाठी काय होतं तर मॉलिक्यूल आता एकमेकावरती आदळणार आहेत. ओके, गॅस मॉलिक्यूल जे आहेत एकमेकावरती आदळतात आणि स्टॅटिक फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन वाढवतात, त्याच्यामुळे विस्कॉसिटी वाढत जाते. ओके, फॉर लिक्विड्स यू कॅन राईट डाऊन. फॉर लिक्विड्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कॉसिटी इज मोर. Final expression you can write down. Eta is directly proportional to the temperature for gases and eta is inversely proportional to the temperature for liquids. लिक्विडसाठी जसं जसं टेम्परेचर वाढवत जाल तसं तसं
कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी कमी होते आणि गॅसेससाठी जसं जसं टेम्परेचर वाढवत जाल तसं तसं कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी वाढत जाते. दिस ऑल इज अबाउट द विस्कॉसिटी अँड कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी डिस्कशन. The rest of the things we will discuss in one of the next video lecture. Bye for now and have a nice day. Thank you everyone.